ちの願い事が叶うならば翼が欲しいこの背中に鳥のように白い翼つけてくださいこの空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみのない自由な空へ翼はため風行きたい今富とか名誉ならばいらないけど翼が欲しい子供の時夢見たこと今も同じ夢に見ているこの空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみのない自由な空へ翼はため風この空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみのない自由な空へ翼はため風この空に翼を広げ飛んで行きたいよ悲しみのない自由な空へ翼はため風行きたいHi. Welcome to another episode of My Favorite Alpha. Hi. Hi. Today we have Myuk with us. Yes. Hi, Myuk. Hi. Thank Hello. you so much. Thank you for coming. Thank you for your beautiful performance. Thank you so much. I really enjoyed the performance. That's what we like to hear. It was fantastic. Thank you so much. Thank you so much. So you were born in Kumamoto Yes. in 2001? Yeah. So you're 22. 23. 22. Yeah. 22. 22. And I heard you just graduated from college last month. Yes. Congratulations. Wow. Thank you so much. Yeah, last week. Last I week? graduated from my university. Wow. Yeah. Congratulations. Thank you. We're gonna switch between English and Japanese, back and forth, and you can Okay. just answer in Japanese whenever you feel like that's easier for you. Yes. Of course. Thank you. Of course. So from what I understand,
you joined like a folk music competition when you were a child. Yes. Your grandfather like kind of suggested that you join. Yeah. So I assume that's kind of the beginning of your kind of singing. Yeah. Okay. And in elementary and middle school, I read that you were saved by the music of like Yui and Ayaka. Yeah. And then were introduced to Western music in the form of Taylor Swift and Ed Sheeran. Yeah. And decided to start making your own music on your phone when you were like 15. Yes. Yeah. That's Playing right. guitar and whatnot. Yes. I was making the songs with my phone garage band. Yeah. Awesome. And you were kind of discovered at a charity event in Kumamoto. Charity. Charity event? Charity event. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes. That's right. And from there, you joined the event Happy Jack, the yearly festival in Kumamoto, Yes. right? And then I think a couple years after that, you started releasing your own music in November 2018, Yeah. and you released 5 songs consecutively. Yes. But that was when you were still releasing music under your real name, right? Yes. Before the milk, I was doing my music activity with my real name, Right. Kumagawa Miyu. And that stuff people can still find on Spotify and whatnot, right? Yes. So check out Miyu Kumagawa as well on Spotify if you like what you hear. And so when you started releasing your music in 2018, you released it by yourself, Yes. and it got played on the radio and like J-Wave and FM 802. Yeah. It's amazing. Congratulations for that too. So you're a while ago now about. And when you turned 18, you played at the Fuji Rock Festival. Is that right? Yes. Yeah. It was my very favorite memory and unforgettable memory in Fuji Rock. And then in December 2020, you decided to change your kind of name and start this solo career. Yes. Do you want to tell me a little bit about why you did that and what the name Myuk means? もともと本名でやっていた時は結構アコースティックなサウンドが多かったりしたんですけど、ミュークで名前を変えることによって、いろんな方に提供していただいたりとか、それまではシンガーソングライターとして自分で曲を作って、歌詞を書いてっていう風にしてたんですけど、ミュークとなってからはソロプロジェクトっていう形でいろんな方に曲を書いていただいて、それでそれまで以上に自分が、歌うことっていうのにすごくコミットしてというか、でも歌うこととはどういうことなのかっていうふうに考えるようになったりとか、でもそれを目的に名前を変えたわけではなかったんですけど、新しいことに挑戦したいっていうところで名前を変えました。I see. And what is the name Myuk? Where did that come from? Miyuk is my real name, the Kumagawa Miyu, and there are the word mjuk in Swedish. Mjuk is the meaning of the word is sweet and gentle, softly, like そういう意味の優しいだったり柔らかいっていうそういう音楽をやっていきたいっていう意味で熊川美優の本名とミユクのスウェーディッシュの言葉を合わせたそれでミユクっていう名前でやりました。 Amazing. And I understand that since starting as Myuk, you've had your major label debut. Yeah. And I think you've released 9 singles. 9 singles. Yes. Right? Is that right? Mm. And most recently, you released Fake Fa Warutsu. Fake Fa Warutsu in October Yes. last year, 2022. Yeah, that's right. And last year, you also did your first solo tour. First solo. In June. Yes, in June. Yeah. ツアーも行うことができましたし、で、私の Fake for Waltz という曲も自分でミュークとしては初めて作詞を全部担当したっていう曲だったので、
いろんな活動ができてとても有意義な1年だったなと思います。 We'll move on a little bit to the music that we've been working on. OK Okay, all right. So I guess to start, a little bit of history of Onkyo House. Do you know about Onkyo House? Have you been here before? This is my first time to come here and I didn't know the Onkyo House. First, it was really amazing studio and I relaxed when I was there performing. So yeah, it was really amazing studio. So this studio was built originally in August 1973. Oh really? Yeah. Oh, So wow. The very new studio, right? no, August 1973. 1973. あ、 So 今年の8月で50周年。あ、50周年か。そういうこと。なるほど。じゃあすごい歴史ある。で、アルファのアルバムでも深町淳さんの On the Move とか吉田美奈子さんの In Motion、 YMO の Naughty Boys、浮気な僕ら、あと東川淳の玉姫様と好き好き大好き全部ここで録音されてるんですよ。あ、なるほど。そうなんですね。Like every musician in like the kind of history of Japanese music has recorded here. それはとても歴史ある場所でパフォーマンスすごく嬉しいですね。すごいここで歌うことができて本当に嬉しいです。ちょっと緊張してきます。そんな OK じゃあ今言ったこと全部無視でPretend you don't know. Okay, thank you. So I want to move on a little bit to the song that you performed today. Okay. What was the song that you performed today? 翼をください。赤い鳥の翼をくださいです。And can you tell me a little bit about anything that you know about the song or what the song means to you? この曲は私はとても小さい頃から、歌ってきた曲で、幼稚園の時にもう合唱曲として歌っていて、とても小さい頃からやっぱり親しんでいた曲だったので、とてもこうして今の声で今の私のバンドサポートメンバーの方と一緒にこうやってパフォーマンスできるっていうのはすごく嬉しかったですし、やっぱり村井邦彦さんだったりこの赤い鳥の曲っていうのは実際知らなかったんですけど、今回こうやって歌わせてもらった時に赤い鳥の方々の曲の中で武田の子守歌だったり民謡の曲をリリースされてカバーされていたりして、そこでも私も民謡をやっていたこともあって、すごいつながりを感じるなと思ったりとか、はい、しました。What else do you know about, like, do you know anything else about, like, the history of the song by any chance? Or anything that you know? この曲はやっぱり村井邦彦さんが作曲されてで赤い鳥さんの曲であってで1970年代ぐらいに合唱曲としてやっぱりどんどん日本で浸透していってということですかね。でも私にとってとてもやっぱり小さい時から親しんでいた曲なので、なんだろうな、本当に日本人の記憶の根底にあるような本当にそういう曲だなっていう認識です。実は曲自体が it was written for a festival, like for Akai Tori to perform at a festival. Yeah, for the NEMU Popular Festival のためにもともと提供された曲で、あ、そうなんだ。でなんか実はそのレコーディングする時にレコーディングし始める4時間前ぐらいに仕上がったらしいです。へえ、そんなギリギリで出来上がってた曲なんですね。す
山上さんが元は希望っていう歌詞を書いてあって、はい、それを準備してあったんだけど、村井さんが曲持ってきた時に、あ、これだとちょっと歌詞が負けてるなみたいな感じになって、はい、歌詞を書き直してレコーディング2時間前に、あ、違う、4時間前にそれが出来上がって、でその2時間前に提供されたらしいんです。うわ、そんなにギリギリで制作された楽曲だったんですね。すごい、知らなかったです。存じ上げなかったです。でそこでそのフェスティバルで初めてその曲をデビューさせて、はい、でそこでそのまま新人奨励賞を受賞しちゃって、で次の年にシングルが出て、もうバカみたいに売れた。ああ、そう100万枚以上。でそれがこのアルファミュージックとしては初めてのヒット曲だったんですよ。フェスティバルのためにっていうのはちょっと知らなかったです。なるほど。すごい歴史ある、やっぱりそういうなんだろう、でも分岐点になるような一曲というかだったんですね。今回その翼をくださいやることになって、はい、なんかアレンジとかするときになんか新しく曲のことを気づいたり、like what did you learn about the song and about your experience of doing it for us today? やっぱりこの曲がとても美しいメロディーと、やっぱり詩の翼をくださいっていうとても直接的で、なんていうかもう心に刺さるような、やっぱり練習していても歌い慣れていたというか、小さい時からやっぱりずっと記憶にないところでなんだろう、覚えたというか、この曲を歌うと自分の保育園児だった時だったりとか、小学生時代のその音楽室の教室の風景とかが思い出されたりとか、やっぱり自分の中で根底にある無意識に覚えていった歌えるっていう曲って本当にないよなと思って、私にとってもとても大事な曲だなって、大切な曲だなというふうに思って、今回こうやって歌わせてもらうってなった時にとても嬉しかったんですけど、やっぱりまっすぐ歌おうというふうに思ったのが一番で、あとは優しく歌おうというか、やっぱりでもこの歌詞の意味を見た時に小さい頃はあんまり意味が分からずにというか、やっぱり翼をくださいというそういう単純なその意味があるっていうことで楽しく歌っていたんですけど、やっぱりこうやって今の年になってこの曲を再度聴いた時に、この歌詞だったりメロディーが本当に胸に刺さってくるというか、包み込まれるだけじゃなくて、とてもこういう2番の今富とか名誉ならばいらないけれど翼をくださいっていうリリックだったりとかがとても今の自分にもすごく刺さったりだとか、本当に歌い継がれている名曲っていうところでちょっと緊張したんですけど、まっすぐ歌うっていうことを一番を意識しました。 I mentioned earlier how it was the first big single for Alpha. Can you tell me anything that you know about the history of Alpha music? アルファミュージックはやっぱり日本の歴史を、日本の音楽史をやっぱり彩ってこられた細野晴臣さんだったりとか荒井由実さんだったりとか、やっぱりそうそうたるメンバーの方々がなんだろう、携わってこられた、作り上げてこられたとても歴史あるレコードレーベルっていうことは、はい、存じてます。もともとその村井さんと山上さんが一緒に好きな曲を作って自分たちから提供できるように自分たちで出版社を作ろうっていうとこから始まった。村井さんと山上さんがその曲を作ろうっていうことでっていう、そのまたもっと辿っていくと、その
タイガーズってわかるかな、グループサウンズ。あ、はい。タイガーズの川西克美さんがタイガーズ辞めてパリに行ってレコーディングするんですよ、でそれがその川添象郎さんってわかるかな。あ、川添象郎さん、はい、拝読しました。その川添さんのお父さんがなんかパリのバークレーのレコーディングのレコード会社のエディ・バークレーって人を知ってて、その川西克美さんにパリ行ったらみたいな感じでそれをつなげてくれて、その時に村井さんが一緒にパリに行くんですけれども、まあ、一応ここに持ってきたんですけど、パリ1969っていうレコードができるんですよ、はい、でその時にこのバークレーの出版会社の方の人に自分たち今日本で代表者がいないっていうことで4曲あげるから出版社作ればって感じで言われて、こういう風にやるんだよみたいな話をしたらしいんですよ。でそこで戻ってきて、はい、もともと村井さんは曲は書くけど歌詞は書く、まあその当時ってそういう曲書く人と歌詞書く人はかなり分かれてたのが普通だったんで、はい、でなんか村井さんと山上さんが作った曲を提供できるようにっていうのをそこでなんか合体したっていうかそういう流れでアルファ自体ができたので、アルファレコード自体がお二人の山上さんと村井さん、やっぱり翼をくださいってを作り上げたお二人が設立されたというか、まあ、一応村井さんがまあファウンダーでは、まあ、村井さんの会社ではあるんだけど、はい、その一番よく一緒に歌詞が書いてたのが山上さんだったんで、はい、そこで何曲も山上さんと村井さんの曲を提供しているところの中でやっぱ「翼をください」は、まあ、代表曲みたいな、そういうアルファの歴史の中でもすごく重要っていうか貴重っていうかインポータントな曲なんですよね。すごく責任が重大なというかすごい一曲ですね。やっぱり「翼をください」っていうのは一曲も本当に素敵な一曲だなと、やっぱり子供たちにやっぱり歌い継がれている曲っていうのが、私は民謡もやっぱり講唱歌で口伝いで歌い継がれているものだったりすると思うんですけど、やっぱり子供たちが小さい頃から歌っていて、そして誰もが知っている曲っていうので、やはり本当に村井さんとお二人のなんだろうな偉大さというものをやっぱりとても感じますね。そのもともと歌った赤い鳥に関して Can you tell me anything that you know about 赤い鳥？赤い鳥のバンドの楽曲も聴かせていただいて、あんまりそうですね、私の時代であんまり聴いてこなかったアーティストさんではあったんですけど、やっぱりこうして翼をくださいの原曲を聴かせてもらった時に本当になんていうか、今まで自分たちが歌ってきた楽章曲とは違うバンドサウンドというかの翼をくださいがやっぱりあって、あとは先ほども言った武田の子守歌の曲だったりとか民謡調の曲だったりとか、本当にさまざまなジャンルの曲を歌われているというイメージです。実はなんかもともと赤い鳥も見つかったのもフェスティバル通してだったんです。あ、そうなんですね。ヤマハライトミュージックフェスティバルの1969年の、はい、でフォーク部門で優勝しちゃって、はい、実はその個人たちは全然プロになろうとかって思ってなかったらしいんですよ。あ、そうなんですね。でそこで優勝者がロンドン行ってレコーディングできるっていう、はい、設定になってて、はい、なんか行きたくないとかって言ってたらしいんですよ。でそこで、まあ、興味なかったらしいんですよ、プロになる。で村井さんになんか
頼まれたら赤い鳥の人たちに行ってやんなさいみたいな感じで、言ってくれみたいな感じで言われたらしくて、村井さんが行って、それでロンドン行くことになって、ここにあるこのアルバムを、ロンドンで撮ってプロデビューしたんですよ。そうなんですね。やっぱり赤い鳥と村井さんのつながりっていうのはとても強いものが。まあそこまでは赤い鳥やってた時は全然もっとなんかフォルク系な音だったんだけど、別れて紙風船はなんか紙風船っていうよりは、ハイパーインセットの方がなんかちょっともうちょっとジャズっていうかユーミンとかみたいな音をやりたいって感じで、その山本純子さんとかがハイファイセットでユーミンの曲をいっぱいカバーしたり、まだコーラスグループではあるんだけど、その赤い鳥でやってたそのフォルクっぽい曲からちょっと離れていく。ちょっといろいろと知識不足でだってもうはっきり言って50年前の話だからこれ。いやでもやっぱり逆に知ってたら不思議だと思う普通に僕らが知ってるのも不思議だと思うから全然こういう感じで大丈夫だすごくやっぱり歴史があって、私もユーミンさんだったり細野さんハッピーエンドだったり、そこの年代の方々の楽曲っていうのはとても聴かせていただいたりして、赤い鳥のメンバーの方々ともやっぱりいろんなつながりがあって、で、作曲家さん作詞家さんいろんな方々のつながりがあって、こういう「翼をください」っていう曲が世に送り出されていてっていう経緯をしてとても嬉しいですねそのハッピーエンドとか細野さんの曲とかユーミンさんの曲とかで聴いてたのは、じゃあそこら辺はじゃあちょっと話してもらっていいですか？はい。ハッピーエンドはとても風待ちロマンがとても好きで、細野さんの楽曲だったりとか、ソロで活動されてる楽曲も2,3 年前ぐらいずっと聴いていて、そのハウスの最新の2019年のアルバムとかもコロナ禍で何もちょっとすることがなくなって、とてもふっと落ち込んでいた時とかにすごく聴かせてもらっていて、住所不定無職低収入とかそこの辺の曲とかがすごく大好きで、やっぱり YMO だったり P エンド細野さんっていうところでYMO とかは本当にもう小さい頃から耳になんていうか自然に入ってきてる音楽というか、そういうフォークソングからのそういうニューミュージックみたいなところをやっぱり作り上げられてきた細野さん、そのアルミさん、すごくそうですね、やっぱり感銘を受けますねじゃあなんかミュックさん時代のそのなんか聴いてきた音楽の流れも結局なんかアルファでできてた音楽の流れに近いみたいな感じで、なんかフォールクから来てそこからだんだんなんかどんどんなんか広がっていくみたいな。そうですね。私ももともとはやっぱりフォークロアっていうかフォークソング、民謡が好きで、あとはテイラー・スウィフトとかが大好きだったので、カントリーミュージックとかそういうとても土着的なものに惹かれるところはありました。カントリーミュージックって言えばカントリーパンプキンってあるの聞いたことある？カントリーパンプキン、ないです。チャンスあったら聞いてみて。それもアルファで出たアルバムなんだけど、日本の50年代とかに流行ってたカントリーシンガー、アルバムもなんかすごく細野さんがプロデュースしたり、ミッキーカーティスさんが、曲提供したりしてすごく面白いアルバムになってるんで、72年とかに出た、そうでもカントリー音楽なんだけど、そうなんか
アルファの方も一応そういうのもあるから、なんかちょっと聞いてみ聞いてみて、ます。はい。最近やっとなんか誰かが YouTube に載せてたからそうなんだ。見つかるようになったから。ちょっと聞いてみます。はい。Oh yeah, I wanted to ask you その自己紹介みたいなことした時に紹介した時にはい。自己紹介した時になんか音楽に救われたみたいなことを言ったじゃないですか。はい。そこに関してちょっともうちょっと like what music means to you みたいなところをちょっと話してもらっていいですか。私が小学校ずっと民謡小学校の6年間で民謡をずっとやっていて、その時にやっぱ歌うことっていうところにすごく魅力を感じて、ステージの上で誰かが感動してくれたりとか心が動いたって言ってくれることが本当に嬉しくて、民謡をやって歌う人になりたいっていうふうに思うようになったんですけど、でその後に6年生の時にちょっと気分が落ち込んだりとか、すごく毎日家にいるしかないというか、とても気分が落ち込んでいた時にやっぱり音楽に、ゆいさんとか彩香さんとかの音楽にとても救われて、でそれで自分で音楽を作りたいっていうふうに思うようになって、でシンガーソングライターになりたいっていうふうにやっぱ感じて、でそれからテイラー・スウィフトだったりエド・シーランだったりアデルとかの洋楽をとても聴くようになったんですけど、そっから自分で曲を作るっていうところから熊川美優っていう本名で曲をリリースさせてもらって、でそこからみゆくになって、歌うっていうところにやっぱりとても一つ一つ丁寧に行っていくようになって、やっぱりそうですね、私にとって歌うことはやっぱり感情をやっぱり出す、感情が歌だというふうに思っていて、やはり喜怒哀楽というものがやっぱり歌の根底にあることをやっぱり一番なんていうか、ライブとかでは自分のうまく歌うとかじゃなくて、自分の感情の中にあるものを肯定してあげるっていうところで、そこで誰かの心にも何か同じものが、自分の心の中のものと同じところがあればいいなっていうふうに思っていてですね。翼をくださいとかの曲も本当にメロディーがとても美しくて金線に触れるような素晴らしいものだなっていうふうに思うんですけど、やっぱり鳥肌が立ったり涙が出るっていう、そういう歌が私は一番目指しているところというか、そういうものに一番惹かれるところがあって、ちょっと全然話がずれていっちゃってるんですけど、でも今日もパフォーマンスの時もそういうことを考えながら歌いました。そこまで音楽に救われたりして、なんか他の人にもそういう気持ちをしてほしいみたいな思ってるようなアーティストとして、で今の世代のアーティストとして、はい、そのアルファとかアルファのアーティストさん、ユーミンとか細野さんとかの影響はどんな感じ、今から見てどういう風に見えてるの？そうですね、やっぱり日本のそういうフォークだったりミュージックだったりいろんなバンドだったりシンガーソングライターの時代だったり、そういういろんな歴史の中で本当に全てのジャンルの上でとてもっていうか
牽引されてきたっていうイメージですね。そういう認識でやっぱりずっと聞いてきて、でもユーミンさんとかはやっぱり私はとても昨年もライブをフォーラムの方にライブを見に行かせていただいたんですけど、やっぱりとてもなんていうかシンガーソングライターっていうものでやっぱり一番女性として本当に今でも共感できたりとか、あとはとてもコードの響きだったりとか、そういうものでもユーミンさんの楽曲とてもなんていうか本当に中学高校でとても聴いていて、なんかそれぞれのいろんな時代いつ聴いても自分の内面に寄り添ってくれるものがあるというか、そういうところでもユーミンさんの楽曲にはとても救われています。I only have 5 questions for you. 5 questions. Only 5 questions, and I feel like you'll do all right. I think you'll do all right. What year was Tsubasa o Kudasai originally released? すいません。1960。何だったっけ？ちょっと待ってください。5。71. 71 71ですね。ちょっともう提供します。全然逆になんか全部知ってたら化け物だから赤い鳥っていう名前がどこから来たか分かります？わからないです。実は、赤い鳥っていうなんか子供用のそうで赤い鳥っていうものがあってそう1918年から36年までプリントされてたもので、そこから名前を取ってるらしい。And that's a very important kind of like important. It's a children's magazine that like all like Japan's most well-known novelists and whatnot would submit stories that they wrote specifically for children. 翼をくださいって実はシングルの B サイドなんですけれども A サイドは何だったと思いますか？A サイドの方が先ほどの曲じゃなくて答えお願いします。武田の子守歌。そうですよね。ちょっと間違ってた。そうだなと思ってそうか拝見しました。そうだった。なんか武田の子守歌の B サイド。一瞬マジで言いそうになってんの見えてたからあれと思ってちょっと記憶が曖昧だったからと思って、武田の子守歌が A サイドで B サイドが翼をくださいだったんです。赤い鳥が別れた時になんていうバンドに2つのバンドに分かれましたか？はいとどうしよう、ちょっと緊張してきた先ほどのごめんなさい、本当にごめんなさい。本当にダメですね。ちょっとどうしようちょっと先ほどのハイファイブサイドやハイファイブサイドダメだ。紙風船惜しいのが多いねで最後にアルファミュージックのファウンダーは誰ですか？村井邦彦さんこれでクイズセクションは終了です最後に赤い鳥以外にアルファの音楽やアーティストやあと民謡とかが好きっていうことで、その民謡もなんか
みんなに聴いてもらいたい曲とかアーティストとかちょっと紹介してもらっていいですか？皆さんに聴いていただきたい民謡とかあとアルファのそのアルファミュージックで影響されたアーティストや曲とか。アルファミュージックの方で影響された曲はやっぱり私は荒井由実さんの飛行機雲はやっぱりとてもよく聴かせてもらっていて、私自身もとても歌っていた曲です。であとなんか今の音楽で聴いてもらいたいような音楽は何かありますか？今の音楽、今ハマってる音楽。今ハマっている音楽は私はそうですね、よく聴かせてもらってるのは誰にしよう。難しいな。コナン・グレイさん、やっぱり先月もライブに行ってきたんですけど、シンガーソングライターで彼のメロディーだったりはとても私もとても大好きでよく聴いてるので、聞いたことない方はぜひ。コナン・グレイも半分日本人かなんかだよね。はい、そうですね。お母さんが日本人の方で、こうはい。なんか最後に知ってほしいものとか言い損なったことなんかあります？言い損なった。そうですね。とても素敵な経験というか、本当に翼をくださいのパフォーマンスとても楽しくやらせてもらいました。ミュークの曲もぜひ聴いてもらえたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。Listen to Muke, listen to Muke, check her out. ありがとうございます。イエーイイエーイ Nice. Subscribe to the Alpha Music YouTube channel for more content like this, and check back soon for another episode of My Favorite Alpha. See ya.